परम शांति। आत्मा मायाजीत कब बनती है? आत्मा माया में रहकर मायाजीत कब बनती है? तो सबसे पहले तो मायाजीत बनने की पूरा प्रोसेस ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, ये तो कॉमन चीज हो गई है, सब मानते हैं। कोई सोल मानता है, कोई रूह मानता है। तो आत्मज्ञान आने से आत्मस्वरूप की अनुभूति करने के लिए उसको धीरे धीरे कर्मयोगी बनना पड़ता है। कर्म करते करते हर पल उनको अपना लक्ष्य याद रहता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य है मायाजीत बनना, और मायाजीत बन के मुझे कहाँ जाना है उसका लक्ष्य ज्ञान में आता है कि मुझे ब्रह्मांड में जाना है, गैलेक्सी में जाना है, यूनिवर्स में जाना है, ग्रेट यूनिवर्स में जाना है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में जाना है, मल्टीवर्स में जाना है, मल्टीवर्स से बाहर जाना है, 100 कला में जाना है, 200 कला में जाना है, 500 कला में जाना है, 1000 कला में जाना है, या बेहती कला के परम धाम में जाना है। ये ज्ञान होता है, लक्ष्य होता है। उसको आत्मा को पता होता है कि मैं बेहद की आत्मा हूँ, तो मुझे बेहद की कला के परम धाम में जाना है। मैं 33 कोटि देवी देवता वाली आत्मा हूँ, जो मैं ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई हूँ, 198 करोड़ साल पहले इस ब्रह्मांड में आई हूँ। तो ये सब कुछ उनको नॉलेज चाहिए, सब कुछ बेहद के विश्व का नॉलेज चाहिए। और जब बेहद के विश्व का नॉलेज होता है तो आत्मा हमेशा, जैसे ब्रह्म ज्ञानी होता है, शास्त्रों में लिखा है ना, ब्रह्म ज्ञानी तो पूरे दिन ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करता है। पूरा ये अनुभव करता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ब्रह्म स्वरूप में मुझे जाना है। ब्रह्म स्वरूप माना परम धाम में जाना, आत्म स्वरूप में स्थित होना, कैवल्य ज्ञान स्वरूपम, केवल ज्ञान स्वरूपम, इनको केवल ज्ञान रहता है। तो शिवोम शिवोम, तो मैं शिव की रचना हूँ। मैं शिव हूँ मतलब शिव की रचना हूँ। तो शिव कहाँ रहता है? परम धाम में। तुम्हारा बाप जो रचना और रचयिता, तो जहाँ रचना ये चाहती है कि मैं शिवोम शिवोम, तो वहाँ शिव के पास चली जाती है। कोई कहता है मैं विष्णु को याद करता है, तो विष्णु के पास चली जाती है, विष्णुपुरी में चली जाती है। तो जिसको तुम भूतों को याद करोगे, भूतों को, मगर ज्ञानी तो आत्मा हो। हम बेहद की आत्माओं की बात करते हैं, हाई क्वालिटी आत्माओं की बात करते हैं। वो हमेशा अपने लक्ष्य में पक्के होते हैं। ज्ञान पक्का होता है, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान को जीवन में धारण करना। ज्ञान स्वरूप बनना माना ज्ञान को जीवन में धारण करना। मैं आत्मा हूँ, आत्म स्वरूप की अनुभूति करना है। पहला, मैं आत्मा हूँ, आत्म स्वरूप की अनुभूति करना कर्मयोगी जीवन में बिता के। तो पहला लेसन है, मैं आत्मा हूँ, बेहद की आत्मा हूँ। केवल आत्मा हूँ नहीं, बेहद की आत्मा हूँ। और मुझे कहाँ जाना है? तो बेहद की कला के परम धाम में जाना है। कौन ले जाएगा? ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बेहद के परम पिता मुझे ले जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? नष्टो महास्मृति लब्धा, इच्छा मात्र अविद्या बनेंगी, सर्वस्व त्यागी बनेंगे, सब कुछ त्याग देंगे, मतलब विश्व कल्याण में लगाएंगे। ऐसा वैसा नहीं, तो जाएंगे तो सब कुछ जाएंगे। देखो माया जीत तो अंत में सब समय ऐसा आएगा, समय सबको बदल देगा। समय तुम्हारा टीचर बनेगा। समय ऐसा डंडा माया से डंडा मारेगी कि तुम परमात्मा को याद करोगे। तुम सीधे साधे परमात्मा को याद नहीं करोगे, सही ढंग से परमात्मा को याद नहीं करोगे, तुम आत्मस्वरूप नहीं बनोगे, स्व परिवर्तन नहीं करोगे। विश्व परिवर्तन की बात छोड़ो, विश्व परिवर्तन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। स्व परिवर्तन करो। तुम स्व परिवर्तन नहीं करोगे तो माया उसको डंडा मारेगी। माया उसको पकड़ती है। कौन पकड़ता है? माया। माया के अनेक रूप है। तो माया अनेक रूपों से, माया ऐसी कमजोर आत्माओं को पकड़ती है जो ज्ञान में कभी चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं, कभी माया। तो ऐसी आत्माएं बहुत दुख दर्द भोगती है। कर्मों का हिसाब किताब जब सामने आता है तो आत्माओं को बहुत बड़ी सजा माया देती। माया माना अपने कर्मों के हिसाब किताब। अपने कर्म जब सामने आत्मा आती है तो लोग भगवान को भी गालियां देते हैं। काय को तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान नहीं, अज्ञान रूपी अंधारों में सारी दुनिया है। तो पहले चाहिए ज्ञान। ज्ञान प्रकाश कहते हैं, वेद ज्ञान। वेद माना ज्ञान, वेदों का ज्ञान। जो पहले वेदों का ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था। तो ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्म ज्ञानी, ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसको ब्राह्मण कहते हैं।
जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्राह्मण उसको नहीं कहेंगे, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी को ही ब्राह्मण कहेंगे। बाकी तो सब युद्ध में हैं तो क्षत्रिय कहेंगे, पूरे दिन युद्ध लड़ते रहते हैं तो क्षत्रिय कहेंगे। व्यापार करते हैं, जीवन में व्यापार इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाते हैं, माया में फंसते रहते हैं। तो माया जीत बनने के लिए, माया में रहकर माया जीत बनना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। त्याग और तपस्या, बुद्धि से त्याग करना है, या बुद्धि से परम धाम को याद करो, बुद्धि से परम पिता को याद करो। तो उसके बाद जो है वो गुणातीत भावातीत है, तो वो तुम्हें भी ऐसा ही बनाएगा। तुम्हें गुणातीत, त्रिगुणातीत, सतो रजो तमो से परे जाना पड़ेगा, इससे त्रिगुणातीत बनना पड़ेगा। त्रिगुणातीत, भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत तब बनोगे, तब माया से परे मायाजीत बनोगे, और मायाजीत बनोगे तो जगतजीत बन जाओगे। और जब जगतजीत बनती है आत्मा तो फिर अपने लक्ष्य पे पहुंचती है। और लक्ष्य पे पहुंचना माना तुम बेहद के परमपिता को याद करते हो तो बेहद के परमपिता के पास चले जाओगे, जो बेहद का परमपिता अपने बेहद के बच्चों के लिए लेने के लिए ऊपर धरती से 1,00,000 किलोमीटर ऊपर अपना विमान लेके खड़ा हुआ है, बेहद के बच्चों का इंतजार कर रहा है। इसी तरह सभी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्माओं के रचयिता, जो स्थूल वतन को चलाने वाले हैं, उनके रचयिता सूक्ष्म वतन में है, वो अपना अपना पोर्टल खोल के खड़े हैं। पोर्टल माना विमान का दरवाजा खोल के सूक्ष्म वतन में खड़े हैं। सब अपने रचयिता को ढूंढ रहे, अपनी रचयिता अपनी रचना को ढूंढ रहा है। अपनी रचना कौन है, कहाँ है, मगर ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान सबसे पहला है सब्जेक्ट, ज्ञान, नॉलेज। और ज्ञान सागर में डुबकी खाओगे तो ही, ज्ञान सागर में बार बार ज्ञान सागर में डुबकी लगाओ। जितना ज्ञान होगा इतना ही योग लगेगा, और जितना ज्ञान होगा इतना ही सेवा होगी। और सेवा, ज्ञान योग सेवा से ही जीवन में धारणा आएगी। व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को धारण करना ही धारणा है। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఆత్మ మాయ ప్రపంచంలో ఉంటూ మాయాజీతిగా ఎలా అవుతుంది అనేటువంటి టాపిక్ గురించి బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. ఆత్మ మాయాజీతిగా ఎప్పుడవుతుంది? ఆత్మ మాయలో ఉంటూ మాయాజీతుగా ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే, ఫస్ట్ మీ యొక్క ప్రాసెస్ పూర్తిగా జ్ఞాన మార్గంలో ఉండాలి. మాయాజీతుగా అవటం కోసం జ్ఞానం కావాలి. నేను ఎవరు అనే జ్ఞానం తెలుసుకున్నప్పుడు, నేను ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాను అనే విషయం గ్రహించినప్పుడు మాయ ఏంటి, ప్రపంచం ఏంటో తెలుస్తూ ఉంటుంది. నేను ఆత్మను అనేటువంటి విషయం అది కామన్ వస్తువు, అందరూ చెప్పేదే, ఇది అందరూ ఒప్పుకునేదే. కానీ సోల్ అని కొందరంటే, ఆత్మ రూహు అని కొందరు ఒప్పుకుంటారు. ఆత్మ జ్ఞానంలో రావటంతో ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందుటకు నెమ్మదిగా కర్మయోగిగా కావాల్సి వస్తుంది. కర్మ చేస్తూ చేస్తూ ప్రతి సెకండు తమ లక్ష్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండాలి. నా లక్ష్యం ఏమిటి? మాయాజీతుగా కావాలి. మాయాజీతుగా అయ్యి ఎంతవరకు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనే జ్ఞానం కూడా మీకు కావాలి. జ్ఞానంలోకి రావటంతో బ్రహ్మాండంలోకి వెళ్ళాలి, గెలాక్సీలోకి వెళ్ళాలి, యూనివర్స్లోకి వెళ్ళాలా, గ్రేట్ యూనివర్స్లోకి వెళ్ళాలా, గ్రేట్ యూనివర్స్లోకి వెళ్ళాలా అనేటువంటి నిర్ణయం మీరు తీసుకోవాలి. మల్టీవర్స్లోకి వెళ్ళాలి అంటే మల్టీవర్స్ యొక్క పూర్తి సంపూర్ణ జ్ఞానం మీకు కావాలి. మల్టీవర్స్ నుండి బయటికి వెళ్ళాలి అంటే 200 కళల జ్ఞానం పూర్తిగా మీకు రావాలి. 500 కళల్లోకి వెళ్ళాలి, 1000 కళల్లోకి వెళ్ళాలి, బేహద్ కళల పరంధామంలోకి వెళ్ళాలి. ఇది జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి కోర్సు. లక్ష్యాన్ని బట్టే మీరు జ్ఞానం కూడా చదువుకుంటారు కదా. డాక్టర్ కావాలంటే డాక్టర్ సంబంధించిన విద్య,
ఇంజనీర్ కావాలంటే ఇంజనీర్ సంబంధించిన విద్య నేర్చుకుంటారు. మీ ఆత్మలో మీకు ఏమనిపిస్తుందో అప్పుడే మీరు దానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం కోసం వెతుకులాట చేస్తూ ఉంటారు. లక్ష్యము కూడా అప్పుడు మీకు లభిస్తుంది. నేను బేహద్ ఆత్మను, నేను బేహద్ కళ పరంధామానికి వెళ్ళాలి, నేను 33 కోట్ల దేవీ దేవత సంబంధించిన ఆత్మను, నేను గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చాను, 198 కోట్ల సంవత్సరాల పూర్వం ఆత్మను, ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉన్నాను అనుకుంటే ఈ యొక్క బ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానం అర్థమవుతుంది. అన్నీ కూడా మీకు జ్ఞానం ద్వారానే తెలుసుకుంటూ జరుగుతుంది. బేహద్ విశ్వం యొక్క నాలెడ్జ్ కావాలి. బేహద్ విశ్వం యొక్క నాలెడ్జి ఆత్మ సదా బ్రహ్మ జ్ఞానిగా ఉండాలి. శాస్త్రాల్లో రాయబడి ఉంది కదా బ్రహ్మ జ్ఞాని అని. పూర్తిగా బ్రహ్మస్వరూపం యొక్క అనుభవం పొందాలి. పూర్తి అనుభవము అనేది ఎలా? నేను బ్రహ్మ జ్ఞానిని, బ్రహ్మస్వరూపంలో నేను వెళ్ళాలి. బ్రహ్మస్వరూపం అంటే పరంధామంలోకి వెళ్ళాలి. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరం కావాలి. కైవల్య జ్ఞానము, కైవల్య జ్ఞాన స్వరూపము అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. కేవలం జ్ఞాన స్వరూపం కాదు. కేవలం జ్ఞానం అంటే శివోహం అహం బ్రహ్మస్మి అని అంటూ ఉంటారు. అది ఈ బ్రహ్మాండం వరకు మాత్రమే తీసుకొని వెళ్ళేది, చేరుకునేది. నేను శివుని యొక్క రచనను, నేను శివుణ్ణి అంటే శివుడు ఎక్కడున్నాడు? ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామంలో ఉంటారు. మీ యొక్క తండ్రి శివుడు రచయిత అనుకోండి. ఆయన ద్వారా మీరు ఏదైతే పొందుతారో ఆయన శక్తి ద్వారా ఆయన ఉండే స్థానం వరకు వెళ్తారు. నేను శివోహం అంటూ ఉంటారు. అక్కడ శివుడు దగ్గరికి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతూ ఉంది. నేను విష్ణువుని జ్ఞాపం చేస్తాను అనుకోండి. ఎవరన్నా నేను విష్ణువునే జ్ఞాపం చేస్తానంటారు. విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. గురువుని ఫాలో చేస్తానంటే గురువు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. ఆ గురువు ఏ కళల్లో, ఏ స్థానంలో, ఏ వంశావళిలో ఎక్కడ వారో అక్కడికి మాత్రమే తీసుకొని వెళ్ళగలరు. విష్ణుపురిలోకి వెళ్ళిపోతారు విష్ణువుని జ్ఞాపం చేస్తే. కొందరు భూతాల్ని జ్ఞాపం చేస్తామంటారు, భూతాల దగ్గరికే వెళ్ళిపోతారు. అంటే జ్ఞాని ఆత్మలు, మనం బేహద్ ఆత్మలం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనే నిర్ణయం మీకు మీరే తెలుసుకోవాలి. హై క్వాలిటీ ఆత్మల విషయం నేను చెప్తూ ఉన్నాను. మీరు సదా తమ యొక్క లక్ష్యంలో పక్కాగా ఉండండి. జ్ఞానం పక్కాగా చేసుకోండి. జ్ఞాన స్వరూపంగా కావాలి అనగా జ్ఞానమే జీవితంలో ధారణ చెయ్యాలి. నేను ఆత్మను, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందాలి. నేను ఆత్మను, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతితో కర్మయోగి జీవితాన్ని గడపాలి. ఫస్ట్ లెసన్ ఇదే. నేను ఆత్మ, బేహద్ ఆత్మను, బేహద్ తండ్రిని, బేహద్ ఆత్మను. నేను ఎక్కడ ఉన్నాను, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, బేహద్ కళా పరంధామంలోకి వెళ్ళాలి. ఎలా వెళ్ళాలి? ఆల్మైటీ అథారిటీ ద్వారా. బేహద్కే బేహద్ పరంపిత నన్ను తీసుకొని వెళ్ళటానికి వచ్చారు. ఎలా వెళ్ళాలి? నష్టో మోహస్మృతి స్వరూపంగా కావాలి. ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా కావాలి. సర్వస్వ త్యాగిగా కావాలి. అంతా కూడా త్యాగం చేయాలి. విశ్వ కళ్యాణంలో మీరు భాగస్వాములు కావాలి. అలా ఎలాగా ఉంటే వెళ్ళలేరు మీరు. అన్నీ కూడా చూసుకుంటూనే మాయాజీత్గా కావాలి. అంతిమంలో ఆ సమయం అనేది ఎలా వస్తుందో, సమయం అందరినీ మార్చేస్తుంది. సమయం అప్పుడు మీకు టీచర్ అవుతుంది. మాయ కర్ర పట్టుకొని కొడుతుంది. పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేయండి, పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేయండి అని. అప్పుడు సీదా పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేయక తప్పదు. అప్పుడు కూడా చేయలేదనుకోండి, ఇంకో పద్ధతి తోటి పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేయించే విధానం పట్టుకుంటారు. ఆత్మస్వరూపంగా కాలేదనుకోండి, స్వపరివర్తన కూడా కాలేరు. విశ్వపరివర్తన విషయం వదిలేసేయండి. విశ్వపరివర్తన ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది. స్వపరివర్తన కావాలి. స్వపరివర్తన కాకపోతే
మాయ మిమ్మల్ని దెబ్బలు కొడుతూ ఉంటుంది, మాయ పట్టుకుంటూ ఉంటుంది. ఎవరు పట్టుకుంటారు? మాయ. ఈరోజు మాయ అనేక రూపాల్లో వస్తూ ఉంది. అనేక రూపాల్లో మాయ మిమ్మల్ని బలహీనపరుస్తూ ఉంటుంది. జ్ఞానంలో నడుస్తూ నడుస్తూ కూడా పడిపోవచ్చు, నడవకపోనూ వచ్చు. ఇలాంటి ఆత్మలు చాలా దుఃఖము, బాధలు అనుభవించాల్సి వస్తుంది. కర్మల యొక్క లెక్కాచారం ఎప్పుడైతే ఎదురుగా వస్తాయో ఆ ఆత్మలు చాలా శిక్షలు అనుభవించాల్సి వస్తుంది. ఎవరు శిక్షిస్తారు? బాపు శిక్షించరు, మాయే శిక్షిస్తుంది. మాయ అంటే తమ కర్మల యొక్క లెక్కాచారం, తమ కర్మలు అనుసారంగానే అనుభవించడం జరుగుతుంది. అవన్నీ మీ ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు తప్పదు. ఇక ఆ సమయంలో భగవంతుడిని గ్లాని చేస్తూ ఉన్నారే అనుకోండి, నువ్వెందుకు ఇలాంటి ప్రపంచాన్ని తయారు చేశావు, నీ మనసులో ఏముంది, మాకెందుకు ఇన్ని కష్టాలు తీసుకొచ్చావు అంటే కష్టాలు పోతాయా? అంటే మీకు జ్ఞానం లేదా? అజ్ఞానం అనేటువంటి అధర్మంలో ఉంటూ ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఇంకా అనుభవించాలని చూసి ఇప్పుడు పట్టుకున్నారు. ఫస్టే జ్ఞానం తీసుకుంటే కర్మలు మారుతాయిగా, దృష్టి వృత్తి మారుతుంది కదా. జ్ఞానం అంటేనే ప్రకాశం అంటారు. వేదము అంటేనే జ్ఞానము, వేదాల్లో జ్ఞానం. మరి బ్రహ్మ జ్ఞానము అని అన్నారు కదా. బ్రహ్మ జ్ఞానము అంటే బ్రహ్మ జ్ఞాని బ్రాహ్మణులు అనబడతారు. ఎవరైతే బ్రహ్మను అనగా లైట్ స్వరూపాన్ని, ప్రకాశ స్వరూపాన్ని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు బ్రహ్మ జ్ఞాని అవుతారు. వాళ్ళనే బ్రాహ్మణులు అనబడతారు. బ్రహ్మ జ్ఞాని కాకపోతే మీరు పూర్తిగా బ్రాహ్మణులు కూడా కానట్టే. బ్రాహ్మణులు గాందే జ్ఞానులు కాలేరు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? యుద్ధం చేస్తూ ఉంటారు మాయతోటి. బ్రాహ్మణులు అంటే జ్ఞాని, యుద్ధం చేసేవాళ్ళు క్షత్రియులు. రోజంతట్లో కూడా మనసుతోటి యుద్ధం, సంస్కారాలతోటి యుద్ధం, బుద్ధిలో నిర్ణయం తీసుకోలేక యుద్ధమే యుద్ధం. ఇట్లా యుద్ధం చేసేవాళ్ళని ఏమంటారు? క్షత్రియులు అని అంటూ ఉంటారు. దేవతలు అయితే ప్రాప్తి స్వరూపంగా ఉంటూ ఉంటారు. బ్రాహ్మణ్స్ దేవతగా అవుతారు. ఇక క్షత్రియులు కాకుండా ఇంకా పడిపోయారనుకోండి, జీవితంలో ఉద్యోగ వ్యాపారాలు, డబ్బులు సంపాదనలోనే మాయలో పూర్తిగా విరుక్కుపోతూ ఉంటూ ఉంటారు. మాయాజీత్తుగా అగుట కొరకు మాయలో ఉంటూ మాయాజీత్తుగా కమ్మన్నారు. ఆ శక్తి లేక తపస్సు కావాలి. దీనికి త్యాగము తపస్సు చేస్తేనే మీరు మాయాజీత్తుగా కాగలరు. బుద్ధితోటి త్యాగము చెయ్యాలి, బుద్ధితోటి పరంధామాన్ని జ్ఞాపకం చెయ్యాలి, బుద్ధితోటి పరంపితను జ్ఞాపకం చెయ్యాలి. ఇలాగా ఎవరైతే స్మృతి చేస్తూ ఉంటారో భావాతీతంగా అవుతూ ఉంటారు. వారే ఈ విధంగా కాగలరు. ఎలా కాగలరు? బ్రహ్మస్వరూపంగా కాగలరు, మాయాజీత్తుగా కాగలరు. గుణాతీతంగా సతో రజో తమోకు అతీతంగా కాగలరు. దీన్నే త్రిగుణాతీతంగా అవ్వటం అంటారు, గుణాతీతంగా అవ్వటం అంటారు. భావాతీతంగా, కర్మాతీతంగా, గుణాతీతంగా అప్పుడే అవుతారు. మాయ నుండి అతీతంగా మాయాజీతుగా కావాలి. మాయాజీతుగా అయితేనే జగజ్జీతుగా కాగలుగుతూ ఉంటారు. మరలా కూడా తమ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి అంటే లక్ష్యము జ్ఞానమే ఇస్తూ ఉంటుంది. మీరు బేహద్దు పరంపితను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటే బేహద్దు పరంపిత దగ్గరికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. బేహద్దు పరంపిత తన బేహద్దు పిల్లల్ని తీసుకొని వెలుటకే భూమి మీదకు వచ్చారు. ఆల్మేటి అదాటి యొక్క ఆకారి బాపు భూమికి 1,00,000 కిలోమీటర్ల పైన తమ విమానం తీసుకొని నిలబడే ఉన్నారు. బేహద్దు పిల్లల కోసం ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారు. ఈ విధంగా అనేక ధర్మ సంప్రదాయాలు, మఠపతాలు, ఆత్మలందరూ కూడా రచయిత తండ్రి మరి మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్ళటానికి స్థూల వతనంలో కొంత ధర్మపితలు ఉన్నారు. వారి యొక్క రచయితలు సూక్ష్మ వతనంలోనూ ఉన్నారు. వారి యొక్క పోర్టల్స్ను ఓపెన్ చేసి నిలబడే ఉన్నారు. పోర్టల్స్ అంటే విమానం.
ఆ విమానం దర్వాజా ఓపెన్ చేసి సూక్ష్మవతనంలో రెడీగా ఉన్నారు. అందరూ తమ రచయితను వెతుక్కుంటూ ఉన్నారు. రచయిత ద్వారా రచనకు ముక్తి, జీవన్ముక్తి లభిస్తుంది. రచనను రచయిత కూడా వెతుక్కుంటూ ఉన్నారు. ఎందుకు రచన ఎవరు, ఎక్కడ నుండి, ఎలా వచ్చారో అనేది తెలుసుకుంటేనే వారి దగ్గరికి చేరగలుగుతారు. జ్ఞానం లేకపోతే ఆ రచయిత దగ్గరికి చేరలేరు. అందుకని జ్ఞానం అనే సబ్జెక్టు ఫస్ట్. జ్ఞాన సాగరంలో మునగండి అని చెప్పటం. మునగటము అంటే మీ ఆత్మలో ఏది రికార్డింగ్ అయి ఉందో, ఏ కళలో పవర్ ఉందో, ఎలా చేరాలో అది ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే సముద్రంలో మునగాలి. అన్నిటికీ బేహద్దు జ్ఞానం వినాల్సిందే. అప్పుడే జ్ఞాన సాగరంలో మాటి మాటికి మీరు ప్రవేశించాలి. ఎంత జ్ఞానం ఉంటుందో అంత యోగము కుదురుతుంది. అంతగా జ్ఞానంతో సేవ చేయగలుగుతూ ఉంటారు. అందుకనే జ్ఞానము, యోగము, సేవ, తర్వాత జీవితంలో ధారణ అనేది చెప్పారు. వ్యక్తంలో అవ్యక్త స్వరూపాన్ని ధారణ చేయటమే ధారణ. కాబట్టి మీరు జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోండి, మీ యొక్క పాత్రని గుర్తించుకోండి. జ్ఞానాన్ని బట్టే మిమ్మల్ని మీరు గుర్తించడం జరుగుతుంది. ముందు జ్ఞానం వినండి, నిర్ధారణ చేసుకోండి, పురుషార్థం చేయండి. ఏదైతే 4 సబ్జెక్టులు ఉన్నాయో జ్ఞానము, యోగము, సేవ, ధారణ, వీటిలో మీరు పరిపూర్ణంగా అయ్యి మాయాజీతుగా కావాలి అంటే ముందు మీరు సబ్జెక్ట్ లక్ష్యాన్ని పట్టుకోవాలి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ ఇలాగా అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన వీడియోలను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. రోజు మా దివ్య సందేశాలు కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ అప్లోడ్ చేసిన వీడియోలు మీకు లభిస్తాయి. పరం మహాశాంతి.